إسلام جالتو كهم شجر كستي كانوا بوكسا جرو كأورومو إسلام تيجا جرو كبيجتي دي قد أفي أبي فانا أبتشا جرو أورومو شواتي غندان كونو قوم نتشون أمانتي سنيولين إنكام نوتي أجيكس شمال لسا بيسان جبا إسلام مقاب كان دورا أفان عرباتين أرمني بيا نويري بدوك أباجد إيتوري أما اللي سياسة سنكتت إسلام ما بلسود أفي إسلام ما بيجتي مال جدي أزاني نانو أوروميا كيستي والله كابتماد أن أزانا بلسود أبدي ما جرايتون أزاني تبيجتي تنالني بيجتي تنالني دون سنة كيستي كليس غافا جرش هنه جدني چاكاسينا جراولين أبن حتى دينا نتاجرانيچون كليس أمت تيغراي غافا چفا نو جراولين أبن أبيج جن أبيج أمنك أبريسين أبيج نيولين فول ربي ديما أبيج أمنتي نجعل أبيج إرغام ربي نجعلم أبيج قرآن نجعلم كافر منافق وشاشا كتزريد أنكسد كنا غافا كانوا عن علم أورومو تجمع وان فيتي يوفي ديشون أبيج بشاشا عن علم يقول جمعتي أورومو ما إسن نمشني تن إسن نورا ينفوتني غافا لولا بربادن كيسا جرا كان هم سوشال ميديا رفانا ديما جر هندينو نما أمانتي ساتيف دو يمالي نما أورومو من كيسن و إسن أمانتي إسلاما بلسيتاني أورومو ما أولك أبدن أورومو ما ناتو قد غرغلچه قبري كيسا سنسيسنه إسني بولين إسن أول لچون أورومو ما كيساني بولين شمالي تبديساب أبيجي بولين إسن أول لسباب سبلمني إسلاما في أرثوذكسي كم يونانو كم كيسا توكم ما دانيچون إسن أمانتي برانو كيستي بدي سوداف أمانتي بروتستانتي نو كيستي بدي سوداف مسجد نورتي ديگدني إسلام ما سينا كميو كيستي وقاد إباب شانتما يرو مليليك جنولي وانتي أكسين هم مسجد أنا أركيستي وانتي ما جرو أمة إسلام أجي كيستا فان أكمت ديري بوليسين شامران كيسا غاليكا أوكاسا بنا كن أورومما ماليك أبدانيسين Oromummaan akkani anatti nuti isin awwaale nullee dargaggoo hedduu kan hidhannoodhaan guutte biyyaa qabne jechuudha. Yoo isin barbaadan wallahi halkanitti galle namni beeka Ilubbaa Boor Dannaba Limmuu Sarboo keessatti Aggaaroo namni mootummaa eenyuuniyyuu mootummaa kamiyyuu ta'e sana keessatti hordoftoota warra badhaadhinaa jedhu guyyaa shan achi keessan bultan jechuudha. Nuun waxaatonni dhiirri achi keessatti walitti ijaaramne isin barbadeessine jechuudha. Waa biraa yoo dhabne mana mootummaa hin gomne. አሁን ማስተላለፍ የፈለኩት ሽመልስ አብዲሳ የሚባለው ሙሉ በሙሉ እስልምናውን ለማጥፋት የተነሳ ግለሰብ ነው። ይሄንን ህዝብ ሙስሊሙን ክርስቲያን አንደኛው የኦርቶዶክሱን አከፋፍሏል። እነሱ ያውቃሉ። ይሄው ሲኖዶስ ብሎ አለያይቷቸዋል። ትላንት እነሱ ቤት ገብቶ ከአርሲ ዞን የገደለ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ነው። የኦሮሚያ የታጠቀ ኃይል ነው። ግን እነሱ ሌላ ክልል ያለው ሙሉ በሙሉ ትጥቁን እንደሚፈታ አደረጉት። ዛሬ ህዝቡ የገባ የኛ በእስልምና ላይ መሞት ለኛ ሸሂድ ነው። ነገም ጀነት እንገባለን። ወደፊትም የምንጠብቀው ጀነት ነው። ግን እነሱ የፈለጉ ያለው እቺ አብይ አህመድ የፈለገ ያለው ኢትዮጵያ በኦሮሞማ ስም ለመስራት ነው። ይሄንን ህዝቡ ማንንም ማወቅ የሚገባው እሱ ለእኔ እንደ አንድ ኦሮሞ ግለሰብ እሱ ኢትዮጵያ የምትባለው ዛሬ ዓለም ላይ ኦሮሚያ ብላ እንደምትጠራ የሚፈልግ ግለሰብ ነው። ያ ሆኖም ያ ዛሬ ኦሮሞ ሸዋ ማንንም ብሔር እንደማይገባ ሸገር ሲቲ ላይ ማንንም ከየትም ይምጣ ማንንም ገብቶ እዛ መኖር እንደማይችል የተደረገ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እስልምናውም ለማጥፋት ነው። አዛና እንደ አውሮፓ ሀገር እንደ ሌላ ሀገር እኮ በውስጥ እንጂ ወደ ውጭ አዛን አይሰማም ብሎ የከለከለ ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት የጥናታዊ ጽሑፍ ተጽፎ አስቀምጧል። እነኚህ ሰዎች የኛ ደግሞ ለዲናችን መሞቱ እስከ መቼ ነው እኮ? የኛ እዚች ምድር ላይ እኮ ቢያንስ ኦልሞስት 60 ዓመት አንኖርም እኮ። 60 ዓመት ነገ አላህ ፊት የምንቀርብ ነው። ያው በምድር ላይ 7 ጊዜ ሐጅ ብትሄድ ምንም ብታደርግ የምንፈልገው ጀነት ነው አይደለም?
ጀነቱ ደግሞ ሻሂድ መሆን ነው። እነሱ ጥይትም ቢያዙ የኛ በአንድ ድንጋይ አንድም የታጠቀ ኃይል ከገለን ወላሂ ነፍሳችን ከወጣች ለጀነት ነው። ይሄንን ደግሞ ለማድረግ ቀንና ሌሊት እንሰራለን። እንደ አንድ ኦሮሞ ወጣ ይሄንን የመጣው ይሄንን ብልጽግና መንግስት ከስልጣኑ እስከሚወገድ የብሔር ብሔረሰቦች ሰላም እንደሚሰፍን ኢትዮጵያ እንኳን ትላንት እናሱ እኮ የትግራይ ህዝብን ሲቀጠቀጡ እኮ ፋን ቢሎ እነሱ ሲዘምሩ ማለት ነው። ዛሬ ይህን የነሱ ለቅሶ ማንም አላሁ ለግፈኞች የገፉትም የተገፉትም አላህ እነሱ ሲጠሩ ይሰማል። ዛሬ ያን እነሱ እንባቸውን አፈሰሱ። ዛሬ ቤት ድረስ ገባ ማለት ነው። ዛሬ እኮ የገባ ሰላማዊ ሰልፍ የለም። ፌደራል መጅሊሱ ትላንት የኛስ እነሱ ሲያስቃብጡ የኛ ስንቃወም ይሄ አዲስ የመጣ መጅሊስ ነው አሉ። መጅሊሱ ከትላንት ወዲያ ያወጣ መግለጫ አይታችሁታል። ምን ብሎ አወጣ? የመንግስት ጎን ቆሞ ህዝቡን ያጨፈጨፈ ያለው መጅሊስ ነው። ህዝብ ሙስሊሙ እንደዚህ አይነት መጅሊስ ሄዶ እንዴት ነው የኛ እንደሚታይ ራያ አባ መጫም ቢሆንም አህመዲን ጀበልም ለጊዜ ለነሱ በውስጥ መስመር የማስፈራሪያ መልእክት ያስደረሳቸው እንገላቸዋለን የተባሉ ለህዝብ ድምጻቸውን እንዳይሰሙ ለማድረግ ከልከላ የተሰራ ነው። ዩቲዩብ የሆነ ነገር አንድ ከፖስተቱ 2 ደቂቃ ውስጥ ያጠፋሉ። ግን እነሱን ኡስታዞችን ተላላቆቹን አስፈራሪቶ አገሩን ለመግዛት ለአንድ እምነት ለአንድ አላማ ለአንድ 150 ዓመት እንደዚህ ተበድለናል። ዛሬ ያችን ሀገር ለአንድ ብሔር ሀገር እናደርጋለን ብሎ ነው ለአንድ ሃይማኖት። ግን ይሄም ደግሞ አይሳካም። የኛ ስንቃወም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆኑ ሁሉ ዛሬ በአንድነት ቆሞ ማንንም በብሔር ሳንለያይ ይሄ የመጣ ጠላትን ማስወገድ ግድ ይለናል ይላል። ኢንሻአላህ ተራይስ ደርስ ወንድም አለም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ቴንኪው ቬሪ ማች። ምን መሰለህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ አንድ ነገር ልባል። ይሄ እኮ እነሱ ለማከፋፈል ህዝቡ ኦሮሞ ህዝቡን ራሱ አከፋፍሎታል እኮ። ዛሬ እኮ የትም ቤት ብትመጣ ሸዋ ውስጥ የሚኖረው ቱለማና መጫ ምድር ነው እያሉ አሁንም ሙስሊሞች ያልገባቸው ለእምነታቸው ትክክል የማይቆሙ ስለ ቁርአን ኢስላም ማለት ምን እንደሆነ የማውቁ አንዳንዶቹን አግኝቶ ገንዘብ ከፍሎ ሙስሊም መስሎ በሙስሊም ስም እንትም ከፍቶ ፕሮቴስታንት ኡስታዝ አቡ አይደር ያውቃል አይደል እንደ ከሙስሊም መስጂዱን አፈርሶ እኮ በፕሮቴስታንት መሬት ተሰጥቷል። እኔ ባለፈው ለአንተ ቤት ገብቼም ብዬ ነበር እኮ እነሱ የሰጠው እስልምናን ለማጥፋት የተነሳ ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረ ቂማቸው ነው። አዛኑን እንቀንሳለን የኛ ስራችን ሲንሰራ አዛን ውጭ ወጥቶ እንዳይዛን ማድረግ ነው። ይሄ እኮ በአደባባይ የተወራ ነው። ይሄ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ይሄንን ደግሞ ህዝብ ሙስሊሙ ስንት መስዋዕትነት የከፈልንበት ሀገር ዛሬ እንደዚህ ተዋርደን መኖር አለብን? መሞት ነው ወይም ሞተን እነሱ ይኖራሉ ወይ እኛ ይኖራሉ? ኢንሻአላህ እየሞትንም እንበዛለን። ወንድም አለም አሁን ለሁሉም 5 ደቂቃ ብቻ ይሰጣል። ቀጥታ ጦይብትን ቀጥታ አንድ ጊዜ እኔ አዛን ብሎብኛል። አንድ ጊዜ አውርቼ ልወጣ አላህ አክበር ብሎብኛል። ችግር የለም። እንትን አዛን አለብሽ ከሆነ ለምትይው ነገር ብለሽ ወራጅ። አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። ሰላማችን ይብዛና እኔ ያው የማስተላልፈው ነገር ቢኖር አንደኛ የኦሮሞ ልጆች ትልቅ መልእክት አለኝ ለእናንተ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ኦሮሚያ ክልል በአጠቃላይ ጴንጤ ለማድረግ እየተሰራ ነው። ወደዳችሁም ጠላችሁ ማለት ነው። መስጊድ ብሔር የለውም። ማንም ምንም ሙስሊም አንድ ውሃ ጉድጓድ የሚቆፍረው ያይጠጣው ያይታው ተብሎ አይደለም። እኛ መስጊድ የምንገነባው ማለት ነው ኦሮሞ ሊሰግድበት፣ ጉራጌ ላይ ሰግድበት፣ ስልጤ ላይ ሰግድበት አይደለም። ሁላችንም ላኢላሃ ኢላላህ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያመልክበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊማጸንበት ነው መስጊድ የሚገነባው ማለት ነው። እነሱ ግን ማለት ነው ይኸውላችሁ በብሔር ገብተው ሙስሊምን እያጠፉ ነው። በብሔር ገብተው ማለት ነው ሙስሊምን የሙስሊም የሚባል ነገር አረብኛ ቃል በስቶብናል፣ የአረብኛ ንግግር በስቶብናል እያለ በይፋ ሲናገር አጨብጭበን ተቀብለነው ማን
መንግስታችሁ ሽመልስ አብዲሳ የሚባለው ጥሬው ሰውዬ ማለት ነው። እኛ አሁን ማለት ነው እኛ ላኢላሀ ኢለላህ ያስገድደናል። ኢትዮጵያ የሙስሊም ህዝብ ዋጋ ከፍሎበታል። ማንም ማለት ነው ላኢላሀ ኢለላህ ብሎ ድምጻችን ይሰማ ብሎ ነው ይሄን ሰውዬ ወንበር ላይ ለማምጣት የሙስሊሙ ህዝቡ ግማሽ ፐርሰንቱ የሙስሊሙ ውጤት ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ አሁን ሁላችሁም የኢትዮጵያ ሙስሊም እኛ ከጎናችሁ አለን። በሐሳብ ብቻ አይደለም በሁሉንም ነገር እኛ የፈጀ ይፍጭ ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ አንገቱን አስጎትተን አውርደን እኛን የሚመጥነን ማስቀመጥናለን። ሲቀጥል ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊም ማለት ነው ከአሁን በኋላ እንደዚህ ምናምን እያልን አይደለም የምንኖረው። እየሰገድን አላህን እያመለክን ሌላ ብቻ አይደለም አረብኛ ትምህርት ማለት ነው ኢትዮጵያ እስከሚገባ ድረስ በአማርኛ እስከማናወራ ድረስ ማለት ነው። እንደውም ማለት ነው ተክቢር አላሁ አክበር ሙስሊም በዝቷል እያሉ ነው እኛን እያፈናቀሉ መጀመሪያ ማለት ነው ኦሮሚያ ዙሪያ ሲፈናቀል የነበረው የሙስሊም እህታችሁ ናት። የሙስሊም ወንድምህ ነው ሲጎተት የነበረው ማለት ነው። በብሔር ገብቶ በኦሮሞ በስስ ብልቱ መጥተውበት ማለት ነው ኦሮሚያ ነው ጨረቃ ነው እያሉ ማለት ነው። ግን ሙስሊም ነበረ ሲያጸዱ የነበረው። ታዲያ መስጊድ ተቀምጦ ሙስሊም ወንድምህን እህትህን ተፈናቅላ ወጣ ማን ሊሰግድበት ነው? ሰይጣን አይደለም። መጀመሪያ ለነሱ ነበረ መቆም ነበረብን። ግን አሁን ማለት ነው እኛ አይደለም መስጊዱ ማለት ነው እንሞታለን እንጠፋለን፣ ወይ እነሱ ይኖራሉ ወይ እኛ እንኖራለን። ላኢላሀ ኢለላህ ሸሂድ ሆነን እንሞታለን። ገባችሁ አይደል? እንሞታለን ኢንሻአላህ። ይሄ ሸሂድ ነው ወላሂ ሸሂድ ነው። አይቆጫችሁ ደግሞ ማለት ነው እኛ አላህን ዘንግተነው ነበር። በራሳችን አላህ ዘንግተን ነው አላህን እንድናስታውሰው እየተቆነጠጥን ነው እህቶቼ፣ እኛ እየተቆነጠጥን ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ላኢላሀ ኢለላህ መሐመድ ረሱላህ ብለን እንሞታለን። እኛ ሞት የማይቀር ነገር ነው፣ ዋጋ ከፍለን እንሞታለን። ይሄ ስላችሁ ማለት ነው አሁን የጀመርነው እየመጣ በቂቤ ምላሱ አፋችን ዘግቶ ልንቀመጥ አይደለም። እያንዳንዱ መስጊድ ማለት ነው በቦታው ሌላ ቦታ አንፈልግም። እኛ በቦታው ወስዶ በራሱ ወጪ ይገንባለን። በራሱ ወጪ ማለት አገሪቷ ማለት ነው የማንም መተረማመሻ ሀገር አይደለችም። እኛ ምንም ያድርጉ አይመለከተንም። ግን እኛን መንካት አይችሉም። የኛን እምነት መንካት አይችሉም። እኛ ለአገሪቷ ዋጋ ከፍለንበታል። እንኳን ዛሬ አይደለም ዛሬ በረቀቀች ዘመን አይደለም ትናንትና በባዶ እግራቸው ሄደው ያቆዩንን አገራችን ነው። የፈለግነው ማምለክ መብታችን ነው። ስለዚህ አብይ አህመድ አርፎ ይቀመጥ። በቀኛ የፈጀብን ይፍጀን። እኛ ይሄ ሰውዬ ከግብ እናደርሳለን ኢንሻአላህ። ወጣቱ እንዳተኛ ተስፋም እንዳትቆርጥ እኛ ምንም ያድርጉ ማለት ነው መስጊዶቻችን ይመለሱልን። ይሄ ብቻ አይደለም እያንዳንዱ የሞተውን ወጣት ደም ካሳ ይሰጠን። ያኔ ነው እኩልነት ክብር የሚመጣው። ያለበለዚያ ግን ነገም ከነገ ወዲያ ማለት ነው አሁን ይሄ የሚተኩሱት ማለት ወጣቱ እንደማስፈራራት ነው። አርፎ እንዲቀመጥ ነው ቤቴ ብሎ እንዲቀመጥ ነው። እንደዚህ ነገር የለም። ሙስሊም አይፈራም። ጀምረነዋል። የጀመርነው እንጨርሰዋለን ኢንሻአላህ። አላሁ አክበር ተክቢር በሩ። ሙስሊም ደግሞ ይበዛል። ወደዳችሁም ጠላችሁም እንበዛለን። እየገደላችሁን እኛ እየተዋለድን ነው። ነገ አስፈቅዳችሁ ውለዱ። እኛን አስፈቅዳችሁ ልጅ በተመን ውለዱ ሊሉን ነው። እዩ እዚህ ጋር። ስለዚህ ማለት ነው ብሏል። ምን ይላል? ከዚህ በፊት ብሏል እኮ እና ማለት ነው ሌላ ይኸውላችሁ ሌላ እኛ እየተለማመጥን መስበክ ካሁን በኋላ የለም በግድ እናጠምቃችኋለን እያሉን ነው። እየዛቱብን ነው። የአብይ አህመድ ሚስት ማለት ነው ዘማሪ ጴንጤ ናት። ሽንቷ ሸንታበታለች። ገባችሁ? የእሷን ሽንት ጠጥቷል። ስለዚህ አገሪቱን ጴንጤ ማድረግ ነው የሚፈልጉት። እያከፈሩን ነው። ቤታችን ሀገራችን እየገቡ ነው። በየገበያው እያከፈሩን ነው። ስለዚህ ወጣት አትተኛ። አብይ አህመድ መውረድ አለበት። የኦሮሞ ልጆች እባካችሁ ተረዱ። የጅማ ልጆች እኛ ጅማዎች በእምናችን አንደራደርም ስትሉ አልነበረም? እያየዋችሁ ነው። በየሚዲያ የምትጠቀሙ ልጆች እያየዋችሁ ነው። የኦሮሞ ልጆች አብይ አህመድ የጅማ ልጅ ስለሆነ ነው ተነሱ። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም።
ከእምነትህ በላይ ወላሂ አላህ ነገ ምን አደረክ ብላ ይጠይቀሃል። እኛም አይናችን ደርቋል። ወንድሞቻችን እንደ አህያ እየተጎተቱ ነው። ውጡ የጅማ ልጆች ውጡ። እዚህ ሚዲያ ላይ ያላችሁ እያየኋችሁ ነው። እያንዳንዳችሁ አውቃችኋለሁ። ውጡ። አብይ አህመድ አኺራ አይደርስም። ጴንጤ ነው፣ ካፊር ነው፣ ከሃዲ ነው፣ አላህን የከዳ ነው፣ የቀራ ነው፣ አላህ የሚያውቅ ነው። ግን አላህ የከዳ ለአንተ የማይክድ ነገር ምንም ነገር የለም። ስለዚህ በእምነትህ ያርዳል፣ ይቆርጣል። የብቻ ተነጣጥለህ ከምትጎዳ አሁኑኑ ድረስ። እኛ አፋችን የሚያዘጉበት ነገር ምንም ነገር የለም። መስጂዳችን በቦታው ይገባልን፣ በቦታው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እናደርገዋለን ኢንሻአላህ። ተክብሩ አላሁ አክበር። ሙስሊም ይበዛል ኢንሻአላህ። ከዚህ በላይ ምንም ነገር ኢንሻአላህ። እህታለም ወላሂ ቴንኪው፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። እኛ ሙስሊሞች ሸሂድ ነንና ሸሂድ እንሆናለን። ለዲናችን ዋጋ እንከፍላለን። ለዲናችን መስዋዕትነት እንከፍላለን። ለምን አባቶቻችንን ዋጋ ከፍሎ ነው እና እስልምናችንን ያቆዩልን ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? እኛ ሙስሊሞች አላህን ይዘን ነው የምንታገለው። አፄ ዮሐንስ እኮ የወሎ ሙስሊሞችን በጣም ነበር አሰቃያቸው። ቦሮ ሜዳ ላይ ታሪኩ የምታውቁት ከሆነ እንዳለ በጅምላ ነበር ጨፈጨፋቸው ማለት ነው። አንድ የተሰብስቦ ዱዓ አድርጎ ወደ ሱዳን ሸኙት። ሱዳኖች ናቸው አንገቱን ቀልቶ ወሰዱት። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ አሁንም እኛ ቀጥታ መታገል መቻል አለብን። ይሄ ወደ ኋላ ማለት አያስፈልግም። ዛሬ እንዲህ ተናግራቸዋል፣ ነገ ሌላ ነገር መናገር የለባቸው። ቀጥታ በቃ ይህ ነገር እስኪወገድልን ብቻ አይደለም፣ በቃ መስጂዶች እስኪሰሩልን ድረስ በቃ አሁን እኮ የቁርአን መድረሳዎች የህፍዝ መድረሳዎች እኮ እየተዘጉ ነው አዲስ አበባ ላይ። መስጂድ ለምንድን ነው የምታፈርሱት ተብሎ ሲጠየቁ እያፈረስን ያለ ነው የስልጤን መስጂድ ነው፣ የጉራጌን መስጂድ ነው፣ የአማራን መስጂድ ነው ይሉናል። አዳነች አቤቤ ተነስታ ደግሞ ሸገር ሲቲ ማለት የኦሮሚያ ክልል ነው፣ እናንተን አይመለከታችሁም፣ አርፋችሁ ተቀመጡ አለችን በቀደም ዕለት። አስባችሁታል? የምን መከላከያ ሰራዊት ነው? ቤተ እምነት የሚነካ መስጂድ የሚያፈርስ፣ ገዳም የሚያፈርስ፣ ቤተክርስቲያን የሚያፈርስ፣ ቁርአን የሚቀድ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚቀድ መከላከያ ሰራዊት አያስፈልገንም። በቃ እምነት የግል ነው፣ ሀገር የጋራ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት፣ እምነታችን የግላችን ነው። ሙስሊሙም ክርስቲያኑ ደረቱን ነፍቶ ሊኖርባት ይገባል። ኢትዮጵያ አንዱን አግልላ አንዱን አክፋ የምትኖርበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስለዚህ ጦይቢ ቀጥይ፣ ሀሳብ ካለሽ ቀጥይ። ከዛ ደግሞ ወደ ዘዱ እንመጣለን። እሺ፣ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድምፅሽን ከፍ አድርጊ፣ ድምፅሽን አይሰማ ማለሽ። እሺ፣ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሌላ ድምፅ እየተሰማ ነው። ኒውት አድርጉ። ይሰማችኋል? ትንሽ ነው። አይ በስሱ ነው የሚሰማው። ድምፅሽን ትንሽ ከፍ አድርጊ። ስልኬ ይሆናል ምናልባት ከተሰማችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብያለሁ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብያለሁ። ያው እኔ ሰማ ስላረክ እንደው መጀመሪያ ወገኖች ለሞቱት ዛሬ ሸሂድ ለሆኑት ወንድሞቻችን አላህ ጀነተል ፊርዶስን ይወፍቃቸው። ሸሂድነት ለኛ ክብራችን ነው። እኛውን ተነስቼ ሸሂድ ልሁን ብል አላገኘውም፣ ግን አላህ ይራህማቸው የሞቱትን። ነገር ግን አሁንም አንዋር መስጂድ ላይ ወላሂ ለአዚም ባስ ተደርድሯል ማለት ነው። ከኋላ በኩል ከመሸ በኋላ አንዋር መስጂድ የተዘጉትን ሙስሊሞች አፍነው ለመውሰድ ማለት ነው። የሙስሊሙን ቅስማችንን ለመስበር ባስ አዘጋጅተዋል። እዛ ውስጥ የተዘጉትን አፍነው ለመውሰድ። ለእነሱ ምንድን ነው የምናደርጋቸው? እኔ በጣም ነው የጨነቀኝ ወላሂ። እዛ ውስጥ አሁን ቁስለኞች አሉ፣ ሐኪሞች ምናምን መግባት አልቻሉም ውስጥ ላይ ማለት ነው ለማከም። መኪና መጥቶም ወደ ሐኪም ቤት እንዳይወስዳቸውም ደግሞ አይቻልም ተብሎ በዚሁ በታጣቂ ኃይሎች ተከልክለዋል ማለት ነው። እዛ ውስጥ ያሉትን የት እንደሚወስዷቸው ወላሂ አላሁ አለም። እኔ በጣም ነው የፈራሁትኝ። አላህ ከኛ ጋር ይሁን። ሙስሊሞች አንድ ሆነን ከታገልን ውጤታማ ማንሆንበት ምንም ምክንያት የለም። የመቶ ምናምን አመቱን አጼዎቹን ብንተዋቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታቸው ወያኔ ራሱ ትዝታችን ነው እኮ። በሰላማዊ ትግል በነጭ ወረቀት ሙስሊሙ ውጤታማ ሆነናል፣ በዚሁ እስልምናን በመንካቱ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን የኦሮሞ መንግስት ሽመልስ አብዲሳ ብሎ የኦሮሞ የአማራ ብሎ ሊከፋፍለን የመጣ በስስብልታችን ገብቶ አውቆ ሙስሊሙን ከፋፍሎ ለመብላት ፈልጎ ነው እንጂ ለኦሮሞ አዝኖ አይደለም። የሙስሊም የአማራ የኦሮሞ መስጂድ ብሎ ነገር የለም። ሙስሊም ነው። እኔ አማራ ነኝ። ኦሮሚያ ክልል
አላህ ሰላም አድርጎልን ብሄድ መስጂድ ገብቼ ሰግዳለሁ ሶላት ከደረሰ አረብ ሀገር እየሰገርን አይደል እየሰገርን አይደል እንደዚህ የሚባል የዲያብሎስ ሐሳብ ይዞ የሚጓዝ ደናቁርት እኮ ነው የመጣብን እንደው ከተቻለ ኦሮሞኛ የምትችሉ መልካም ልጆች ኦሮሞኛ ተናጋሪ ሆናችሁ ለኦሮሞ ሙስሊሞች በደንብ አስረዷቸው ኦሮሞ የአማራ የሚባል የለም ቁርአን ሳለ የለም ይሄንን በደንብ መገንዘብ ሁሉም ሙስሊም እንደ ሙስሊም ይሄን መንግስት መታገል አለብን እናንተ ጋር ብቻ አይደለም ዛሬ በጅማ የሚሞቱ አሉ አላህ ይራህማቸው ነገር ግን እኛም ጋር ራሱ እኔ ራሱ ባለሁበት አካባቢ ጴንጤዎች እያስፈራሩ ነው ህዝቡን ማለት ነው በግድ ነው ምን ሰብካችሁ ወንጌል እያሉ ጴንጤ ሊያደርጉት ነው እኔ የወሎ ልጅ ነኝ ነገር ግን ደሴ ኮምቦልቻ እንደዚህ እየተባለ ነው በአሁኑ ሰዓት ቤተሰብ ደውላችሁ ብትነግሩ እያባበልን ምን ሰብክበት ገበያ ለገበያ እሱ ዘመን አብቅቷል ዘመኑ የኛ ነው እያሉ ቤተሰቦቻችን የመጣብን በልአ ከባድ ነው ወላሂ አላህ ከኛ ጋር ይሁን ነገር ግን ሙስሊም አንድ ሆነን ይሄን መንግስት መታገል አለብን ሸሂድ እንሆናለን ስንል ደግሞ በየሳምንቱ እየወጣን በጥይት ለመበጥበጥ አይደለም ለለውጥ ነው ሸሂድ የምንሆነው ሁለት ሳምንት ሁለት ጁምዓ ሸሂድ ሆነዋል ወንድሞቻችን ነገር ግን ሁሌ ያብየ ጥይት ማብረጃ እንሆን አይደለም ለለውጥ ነው ከታገል አንድ ሆነን እንደ ሙስሊም ታገል ለውጥ ማንጣት ነው እንጂ በየሳምንቱ ወንድሞቻችን አንገብርም ታው አትቃውሙ ዛሬ አሁን ተቃውሞ የለም ሶላት ሰግደው ሲወጡ ነው ጥይት እንትን ሲሉባቸው ተቃውሞን ያሰሙት በጣም ብዙ ነው የሞቱት እስካሁን ድረስ ደማቸው እየፈሰሰ ነው ያለው ህክምና አጥተው መውጫ አጥተው አሁን ታፍነው የት እንደሚሄዱ አናቅም ከዚህ በላይ ምን ይመጣብናል ከእስልምና በላይ ምን ይመጣብናል በኢትዮጵያ ታሪክ መቼ ነው እኛ ሙስሊሞች ቀና ብለን የምንሄደው እኔ አንድ መንግስት ለእስልምና የተመቸ መጥቷል አይቻላቅ ይሄም አልহামዱሊላህ አሁን ሙስሊም እንደ ሙስሊም ሁሉም ሲነካ ተነሳ ካሁን በፊት ግን በብሔር ያሳበበ ሲረግጥ ሲያርድ ሲዘለዝል ስጋ ሲያስፈላ የነበረ የወሎ ሙስሊም ነበር በብሔር ግን ያረጉነሽ መልስ አብዲሳ ህመማችን የተረዳል ነበር ቆስለናል ታመናል እኛ የወሎ ልጆች ደክሞናል ታመናል ታርደናል በብሔር አማራ ያለሽ መልስ አብዲሳ ያስጨበጭበን የነበረው ሙስሊሙን ነበር አሁንም ግን ካነቃችሁ የአማራ የኦሮሞ የስልጤ የጉራጌ ማንት ብሎ ነገር የለም የኢማራት የቱርክ ማንት ብሎ ነገር የለም ሙስሊም እንደ ሙስሊም ተነስተን የመንግስት ማውረድ ያለብን በቃ እስልምና ዋጋ ተከፍሎበታል እኔ ወላሂ በጣም ነው የደከመኝ ቤተሰቦች እዛ ሀገራችን ጦርነት ነው የቤተሰቦቻችን ስልክ አይሰራ ሞቱ አልሞቱ በሐሳብ እዚህ ደግሞ በሃይማኖት ምን ይሻለናል ወዴት እንሄድ አመሰግናለሁ ወንድሜ እሺ ዘዶ ቀጥይ ዘዶ እስኪ ዘዶ ወንድነው ወይንስ ተቀጥልስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ለሞቱ ወንድሞቻችን እንደጀነት አልፈርዶስ ይወፍቃቸው በጣም ታመናል በጣም ልባችን ቆስሏል በጣም አዝነናል ስለዚህ ሽመልስ አብዲሳም ቢሆንኛ ስለኛ መስጂድ አያገባውም ነበር ግን በጉልበት በስልጣን ተጠቅሞ በግድ እያስገደደን ነው ወንድሞቻችን እየገደላቸው ነው ግን እኛ ስለ ሃይማኖታችን ስለ መስጊዳችን እና ነበር መወሰን ያለብን እሱ አልነበረም ግን ደግሞ አሁንም ሚዲያ ላይ ያለው ወጣት በተለይ ደግሞ ጅማ ኦሮሞዎች ማለት ነው አብይን እያመለኩ ነው ከጅማ የበለጠ ሙስሊም የለም ከጅማ ህዝብ የበለጠ ሃይማኖቱ የሚያከብር ህዝብ የለም ግን ደግሞ አሁን ያልነቁ እነሱ ናቸው በአንደኛ ደረጃ ያስበሉን ያሉ እነሱ ናቸው ጅማ ኦሮሞዎች ማለት ነው ለምንድነው ህዝብ አንድ የማይሆነው ነገ ሰው ሲሞት አብይ አይደለም እኮ መስካሪ ዛሬ እዚህ ምድር ላይ በሰራው ስራ ነው አላህ የሚጠይቀው እንጂ መንግስት አይደለም ሄዶ እሱ የሚፈርድለት ግን ደግሞ እኛ ዛሬ ጮሃን ነገ ዝም ማለት የለብንም አጀንዳችን ደግሞ ሌላ መሆን የለበትም ዛሬ ሚዲያውን ቀውጠዋለን እንጫጫሃለን ያዙ ይልቀቁኝ እናለቅሳለን ነገ ደግሞ እንረሳዋለን አንድ መሆን አለብን አጀንዳችን አንድ መሆን አለብን ለምን እስከመቼ እናልቃለን ለኛ በሰው ሀገር ጨለመብን እኮ ምን ብለን እንናገር ይሄ በየገበያው በየምኑ እየመጡ ሙስሊሙ ክርስቲያኑን እንዲሁን የሚሉ ቤንጤዎችን ለምን በድንጋይ አይሏቸውም ለምን አይፈነክቷቸው ፈሪ ናቸው እኮ ልብ የላቸው በየቦታው እንደውሻ ሲጮሁ የሚዞሩት
ስለዚህ እህት ወንድሞቼ በተለይ ሚዲያ ላይ ያለን እህቶቼ አንድ ሆነን ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ የሚባልበት ጊዜ አይደለም። ስለ ዘርም ስለ ብሔርም ሁሉ ነገር ይደረስበታል። ሁሉ ነገር ጊዜ ያለው ጊዜ ግን አሁን ስለ ሃይማኖታችን ጉዳይ ነው። ስለ መስጂዳችን፣ ስለ ቁርአናችን የሚቃጠለው። አመሰግናለሁ። ቀጥል። السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ድምጽ ይሰማል? ይሰማል። ቀጥል። እስካሁን ድረስ ያው አላህ ለሞቱት ደግሞ አላህ ጀነት አልፍርዶስ ወፍቃቸው። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ማለት ነው ሁላችሁንም ስሜታችሁን ያው በውስጣችሁ እየተቆጣጠራችሁ እንባ እያበስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ ነው መልእክቴ። ኦኬ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቅድም ስልክ ገብቶብኝ ነበር። ኦኬ እሺ። አውለን ለባታ ሀርቴ ቀጥል እስካለ ቅድም ስልክ ገብቶብኝ ነበር። አሁን እየተወራ ያለው ሁሉም ማለት ነው ያው እውነቱን ነው። አሁን ምሳሌ ትላንትና መግለጫ እየተጠባበቀ ነበር ምሳሌ ማለት ነው ሰላማዊ ሰልፍ እንዳይደረግ ተብሎ አሁንም ሰላማዊ ሰልፍ የተደረገ ነገር የለም በእስላማዊ ጉዳይ ማለት ነው። አሁን እስካሁን ድረስ ዛሬ በላይፍ ማያችሁ አላችሁ፣ መረጃ መደረሳችሁ አላችሁ። በሳምንት እኛ ወንድሞቻችን በዚህ ጉዳይ መገበር የለብንም። ያለውን ነገር በትክክለኛው መንገድ ያለውን ነገር እዛ መንግስትም ጋር ተጠጊዎች ማለት ነው ያልቻላችሁትን ነገር ለኛ አስተላልፋችሁ ህዝብ መከላከያ ሰራዊት ማለት እኮ ህዝብ ነው። ይሄንን ህዝብ መከላከያ ሊያሸንፈው አይችልም። ህዝብ አጠቃላይ ህዝብ ሙስሊሙ ከተነሳ መከላከያ ህዝቡ ከ175% ይሰማል። ይሰማል። ያው ያስቸግረው ዳግም እንደገና ደግሞ አሁን የሚያስተላልፈው መልእክት ለኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ለኢስላም ምሳሌ ማለት ነው ለአማራም ለኢስላምም ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ፕሮፓጋንዳ አለበት። ከተጎጂው አካል መቆም አለበት። ማንኛውም አካል ከተጎጂው አካል መሆን አሁን የቆሰለው አሁን እኮ አንዋር መስጊድ ላይ ታፍነው ነው ያሉት። የታፈኑ ወንድሞቻችን ምሳሌ ጀናዛው እኮ ሊያነሳ አልቻለም ህዝቡ። አስክሬናቸው እኮ ተጭኖ ነው ሌላ ቦታ የተወሰደ ያለው። ሐኪም ቤት ሊሄዱ እኮ መታከሚያ አጥተው ነው እዛ ያሉት። ይሄ ህዝብ የት ነው ያለው? እኛ ሚዲያ ላይ ያለ ነው ይሄው ነው እያወራን ነው ያለ ነው። ግን የት እንደምንደርስ እኛ መነሳታችን የት እንደምንደርስ ራሳችን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ ነገር እኔ የሚለው ይሄ ትግላችን ዝም ብሎ እንደዚህ አውርተን የሚናቆም ነገር አይደለም። ማንኛውም አካል መገነዘብ እንዳለበት ማለት ነው። ይሄ ትግላችን መስጊዱ በፈረሰበት ቦታ እንዲቆምና አፍራሹ አካል በትክክለኝነት ለህግ እንዲቀርብና በህግ እንዲጠየቅ መስጊዱ መቆም አለበት። በአፍራሹ አካል ባጀት መቆም እንዳለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ትክክለኛውን መንገድ በዚህ ጉዳይ መሄድ አለበት። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እባካችሁ ትላልቅ ሚዲያ ያላችሁ ሰዎች ኢስላም ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ያለው፣ እንዲደግፈን በማንኛውም ሃይማኖት በማንኛውም ቋንቋ ማስረዳት አለባችሁ። ይሄ ነገር ትንሽ ነገር እንዳይመስላችሁ። ትላንት 2 ሞተ፣ ዛሬ 2 ሞተ። መሞቱም ካለብን አንድ ላይ ነው፣ መኖሩም ካለብን አንድ ላይ ነው በኢስላም ጉዳይ። ይሄ ዲፕሎማሲ አካላቶች ደግሞ በዲፕሎማሲ መንገድ ዛሬ ትላንትና አንድ ሁለት ጽሁፍ እያስተላለፈው መግለጫ ሰጡ ለሚለው የኢትዮጵያን ህዝብ ሊያረጋጋ አይችልም። እስካሁን ድረስ ውስጣዊ ጉዳት እየደረሰብን ያለው በእስልምናታችን ነው። ስለዚህ በዲፕሎማሲ አካል ትክክለኛ ለህግ በዚህ ጉዳይ አሁን ይሄ መስጊድ መፍረስ ከጀመረ 1 ቀን 2 ቀን 1 ወር 2 ወር አይደለም። ምን አይነት ደረጃ ደርሰናል? አሁን ምን አይነት እርምጃ ደርሰናል? መስጊዱስ መፍረስ ቆሟል ወይ? እስላሙስ መሞት ቆሟል ወይ? ቁርአኑስ መቀደስ ቆሟል ወይ? ለምንድን